ईसाई समुदाय के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हम लगातार न्यूज़ में सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये हमारे आस ही पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ की ही बात चल रही है। आखिर महिलाएँ भी उस प्रार्थना सभा में हैं और उनसे भी ये सुनने को मिलता है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हिंदू संगठनों द्वारा, या जो अपने आप को हिंदू संगठन कह रहे होंगे, नहीं होंगे हमको नहीं पता है। वो आते हैं वहाँ परेशान करते हैं आप लोगों को, वो किस तरीके की स्थिति होती है? देखिए वहाँ पे जो लोग आते हैं, वो ऐसा हरकत करते हैं मानो कि एकदम इतना गंदा हरकत वो लोग करते हैं, इतनी अभद्रता हमारे साथ की जाती है मसीह बहनों के साथ और जो कि करना नहीं चाहिए उनको। और ये बात है कि जब बीते दिनों हमारे यहाँ जब विरोध किया गया था, उसमें से कुछ महिलाएँ थीं, जिनके सीनों पे हाथ मारा गया, जिनको गंदे-गंदे इशारे किए गए, उनमें से मैं भी हूँ, जो मेरा हाथ खींचा गया, गंदे इशारे किए गए, मुझे गाली दिए गए और यहाँ तक कि मुझे और मेरे मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी भी दी गई है यहाँ तक कि। जी, तो जैसे कि भाई ने बोला कि संविधान जो है हमारा वो हमको स्वतंत्र देता है, स्वतंत्रता देती है हमको कि हम किसी भी धर्म को या किसी भी प्रभु पे आस्था रख सकते हैं, तो बस वही है हमारा कि हम किसी पे भी आस्था रखें। आप कौन होते हैं हमको बताने वाले कि हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? हम अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी हम खुद जी सकते हैं। आप हमारे साथ कोई भी रोक-टोक नहीं कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया है हमारे साथ ये बदसलूकी करने का या फिर ये गंदे इशारे करने का? और यही हम शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि इनको ये अधिकार कहाँ से मिलता है? जी। तो क्या जो ये स्थिति बनी हुई है, ये लगातार परेशान हो रहे हैं आप लोग पिछले जी। 6 महीने, जैसे भाई ने कहा, पिछले 6 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। जी। अभी आप कलेक्ट्रेट के पास आए हुए हैं, तो क्या ये समाधान अगर यहाँ नहीं हो पाता, तो उसके बाद मसीह समाज जो है, वो आगे क्या कदम उठाएगा? जी, जैसे कि बताया गया है कि मसीह समाज आगे और भी हम आंदोलन करेंगे। जैसे कि भैया ने बताया है तो हम वही करेंगे। अगर सुनाई नहीं की जाती है तो हम आगे बढ़ के और भी आंदोलन करेंगे और भी जो हमको लगता है करना चाहिए वो हम करेंगे आगे हम। और जैसे उन लोगों का ये इल्ज़ाम रहता है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, जी। तो ये किस तरीके की प्रक्रिया है और ये होती भी है कि नहीं होती है, ये बताइए? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है धर्मांतरण। ये झूठा आरोप लगाया जाता है पास्टरों के ऊपर और बिल्कुल भी धर्मांतरण नहीं किया जाता है। हम अपनी आस्था से, हम अपनी इच्छा से वहाँ पर जाते हैं। हमको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी लालच या प्रलोभन नहीं दिया जाता। हम जितने भी लोग आए हैं, सब अपनी इच्छा से जाते हैं हम वहाँ पर। जी। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଇଜ୍ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲେ, ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସେମାନେ ଯାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସେହି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳମାନେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ହାତ ଟାଣାଟାଣି କରିଥିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଇସାରା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯାଇ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କରିନାହିଁ, ନା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଲ୍ଲେଆମ୍ ମୌକା ଦିଆଯାଉଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଭାରତ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କୁହେ ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ୁ, ଏହି ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଚିହ୍ନ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଅଛନ୍ତି
ତାହା ପୂର୍ବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।